ఈఎంఐ లో కూడా మన దగ్గర బోర్ లిఫ్ట్ మిషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. బజాజ్ ఈఎంఐ ఇస్తాము. రైతుకి కావాల్సి ఉంటే పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డు మెసేజ్ చేయండి. ఈ మోడల్ కి వచ్చేసి డబుల్ పుల్లీ డబుల్ బెల్ట్ హెవీ మోడల్ ఇది. ఇప్పుడు ఫుల్లీ అప్డేటెడ్ సిస్టమ్ ఇది. దీని వల్ల ఏంటంటే ఎంత లోడ్ ఉన్నా సరే కానీ ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా మనకు ఆశీర్వాద రాడ్ తీసుకొని రైతులకు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు అయితే మంచిగా తీస్తారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ ఇండియా మొత్తంలో కానీ మన పంజాబ్ కంపెనీ అనేది చాలా నెంబర్ 1. बाइक के लिए वो स्पेशल मॉडल है, वो पूरी ऑल इंडिया में जा रहा है, उसको हम टेढ़ा करता है और बाइक के पीछे हुक डाल के लेके जा सकता है. రైతు సోదరులకు, వ్యవసాయ ప్రేమికులకు నమస్తే. మీరు చూస్తున్నారు శివ అగ్రిక్లినిక్. నేను మీ శివకుమార్. ఈ రోజు అయితే మనం వచ్చేసి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాము. సంగ్రూర్ జిల్లా కేంద్రమైనటువంటి షేర్పూర్ అనేటువంటి గ్రామంలో ఉన్నాము. ఈ రోజు ఈ వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి మన వెనకాల కనిపిస్తుంది వచ్చేసి బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాలు అని చెప్పవచ్చు. మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపిఆర్ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పంజాబ్ బ్రాండ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాల గురించి మనం చాలా రకాల వీడియోలు తీసాము. తీసుకున్న రైతుల ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా తీసాం కదా. మరి ఈ బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాలు ఏ విధంగా తయారైతుందని చూద్దామని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి షేర్పూర్ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. మనకి ఈ యొక్క బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాలు తయారు చేస్తున్నటువంటి నిర్వాహకుడైనటువంటి జితేందర్ సింగ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. అసలు వీళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాలు తయారు చేస్తున్నారు, వీళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయన్నటువంటి విషయాలు జితేందర్ సింగ్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే జితేందర్ जी. नमस्ते सर. नमस्कार है. ये बोर लिफ्टिंग का यंत्र है. यस सर. ये हमारा स्टेट में ज्यादा फार्मर्स यूज करेंगे. जी. ये बोर लिफ्टिंग यंत्र के बारे में आप कितना साल से ये काम करेंगे? सर हम इसमें 1988 से काम कर रहे हैं. ओके. हमारे पिताजी ने काम शुरू किया था. जितने भी मॉडल पूरे इंडिया में यूज होते हैं, हाँ, छोटे से लेके बड़े तक सारे मॉडल बनाते हैं. अच्छा. और साइड के हिसाब से मशीन बनाते हैं. उनको कितने गहरा मोटर निकालना है, ओके, कौन से ट्रैक्टर पे चलाना है, सब तरीके के मशीन बनते हैं. ठीक है. आपका कितना मॉडल है आपका पास? सर हमारे पास टोटल 33 मॉडल है. 33 मॉडल है. यस सर. इसमें मार्केट में पूरा इंडिया में घुमा करके लिए किसका मॉडल ज्यादा यूज करेंगे के फार्मर्स? सर सबसे ज्यादा मॉडल तो ये ट्रैक्टर वाला यूज होता है. ट्रैक्टर ये वाला जो मॉडल है इसको आप हर एक ट्रैक्टर से चला सकते हैं. ओके. कोई भी ट्रैक्टर इसको पीटीओ से चला सकता है और उठा के ले जा सकता है. ओके. आपका तरफ से बाइक का मॉडल भी है ना? यस सर. हाँ, बाइक से लिए कैसा करेगा? सर बाइक के लिए वो स्पेशल मॉडल है, वो पूरी ऑल इंडिया में जा रहा है, उसको हम टेढ़ा करता है और बाइक के पीछे हुक डाल के लेके जा सकता है. ओके. बाइक के से भी मोटर उड़ा सकता है? यस सर. नहीं वो सर जो उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगता है. ओके. वो मॉडल है. एक उसमें इंजन भी लगता है, इंजन वो मॉडल भी है. और एक सिंपल मॉडल भी है जिसको आप हाथ से निकाल सकते हैं. ये बोर मोटर लिफ्टिंग आपका बना है ना? ये आयरन से लिए और मॉडल से लिए कैसा क्वालिटी से बनाएंगे आप इधर? सर हम पूरा टाटा का माल यूज करते हैं. जितने इसमें आयरन यूज होता है सब टाटा का यूज होता है. ओके. जितने गियर वगैरह है वो सब जेन्युइन गियर लगते हैं. ओके जी. आप पूरा एक महीना में, एक ईयर में कितना बोर लिफ्टिंग यंत्र के देश के लिए सेल करेंगे आप? सर आराम से 1000 to 1200 तक कर देते हैं. 1000 से 1200 आपको पूरा इंडिया में बेच करेंगे? यस सर. आपका कंपनी नाम से इस साल का टारगेट 1500 तक है. इस साल से 1500 तक है जी. ये फार्मर्स यूज करके लिए उसका फीडबैक कैसा है? आपका मॉडल्स यूज करेंगे? सर फार्मर का फीडबैक बहुत अच्छा है. जो एक बार मशीन लेके जाता है वो बार बार लेके जाता है. बार बार लेके जाता है. जी. ठीक है. आपका हमारा स्टेट में वीपीआर अग्रोटेक है. यस सर. ये कैसा सेल करेंगे? उनका कैसा है? बहुत अच्छा है सेल है उनका सर. उनके पास मशीन जाता है, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया. और आगे भी कोशिश करेंगे कि और अच्छे मॉडल उनको दें और वो सेल करें. ఓకే. उनका भी मार्केट में अच्छा नाम है. అచ్చా నామ్ హై. జీ. చూస్తున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు జితేందర్ సింగ్ కొన్ని విషయాలు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏ విధంగా తయారు చేస్తున్నారు, వీళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయనేటువంటి విషయాలు తెలియజేశారు. మరి ఇప్పుడు ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఇలా తయారీ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన రైతులకు అర్థమయ్యే విధంగా మరింత సమాచారం ఇప్పుడు విపిఆర్ అగ్రోటెక్ సంబంధించిన ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు. ఈ బోర్ లిఫ్టింగ్ ఎంత అంటే అసలు ఏంది, ఎందుకు వాడుతున్నారు రైతులు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో? ముందుగా రైతు మిత్రులందరికి నమస్తే. ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేయడానికి సంబంధించి ఏంటంటే మేజర్ గా వాటర్ కూడా కావాలి. వాటర్ కావాలి ఏంటంటే బోర్లు ఉంటాయి మనకు. చాలా వరకు ఏరియాలలో ఇప్పుడు ఏంటంటే కాలువల ద్వారా వండిస్తున్నారు, బోర్ల ద్వారా కూడా మనకు పొలాలనే ఉంటాయి. ఈ బోర్ మోటార్లు కాలిపోయినప్పుడు ఏంటంటే పురాతన కాలంలో ఏంటంటే ఒక గొలుసులు పెట్టి 10 మంది రైతులను పిలిచి కింది నుంచి పైకి గుంజాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. ఆ ఇబ్బంది అనుసారంగానే మనకి ఇక్కడ పంజాబ్ కంపెనీకి సంబంధించి బోర్ లిఫ్ట్ మిషన్ ద్వారా ఏంటంటే ఒక 10 పైపులు ఒక 10 మంది మనుషులు ఎంతసేపు అంటే మా 1 గంట సేపట్లో వీక్తారు. అదే 10 పైపులు ఈ మిషన్ ఏంటంటే 10 నిమిషాలలో వీకేస్తుంది. మనకు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పైపులను తీసేసి రైతుకు సమయం ఆదా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా 10 మంది రావాలి, దాన్ని తీయాలి, తీసుకొని బోండింగ్ చేయాలి, తీసుకురావాలంటే ఒక 2 రోజులు టైం పడుతుంది. అదే ఈ మిషన్ తో మోటార్ పీకేయడము ఎంబటే కట్టించుకురావడం 2 గంటలలో ఒక హాఫ్ డే లో వర్క్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమైందంటే రైతులకు వాటర్ అనేది అనుకున్న టైంలో వస్తుంది అనమాట మనకు బయట.
ఓకే, అంటే దాదాపు ఎన్ని ఫీట్ల పైపులు అనేది తీసుకోవచ్చా దీని ద్వారా? ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి కెపాసిటీ ఉంటది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఈ మిషన్ లో వచ్చేసి మన దగ్గర మనం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వచ్చేసి 1200 నుంచి 1300 ఫీట్ల కెపాసిటీ. అంటే భూమి లోతులో 12 నుంచి 1300 ఫీట్ల లోతు నుంచి మోటార్లు కూడా బయటకు తీయొచ్చు. ఇది ఐరన్ పైప్ కు సంబంధించి. అదే ప్లాస్టిక్ పైప్ అయితే మనం 2000 ఫీట్ల నుంచి కూడా ప్లాస్టిక్ పైప్ కూడా మనం బయటకు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ తో మొత్తం ఆపరేటింగ్ మొత్తం ట్రాక్టర్ పీడోతోనే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. మినిమం 38 HP ఉండాలి. చిన్న ట్రాక్టర్ సంబంధించి కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆర్డర్ బేస్ మీద మాత్రమే ఇస్తాం మనం. అవి చిన్న ట్రాక్టర్ అయితే ఎన్ని ఫీట్లు గుంజుతాయి? చిన్న ట్రాక్టర్ మనకు 400-500 ఫీట్ల వరకు కెపాసిటీ ఉంటుంది. అది మనకు ఇప్పుడు పెద్ద ట్రాక్టర్ లేసి మనం పీటీఓ పెట్టి గుంజుతాం కదా, ట్రాక్టర్ డీజిల్ కూడా ఎట్లా తాగుతుంది గుంజేటప్పుడు? లోడ్ పడదు దీనికి. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఆర్పిఎం మీద 7-8-9 ఆర్పిఎం మీద నడుస్తుంది. మా అంటే గంటకు 2 నుంచి 2.5 లీటర్ డీజిల్ తాగుతుంది. ఎంత ధరలో అందుబాటులో ఇందులో వచ్చేసి మన దగ్గర బైక్ మోడల్ ఉంది, మాన్యువల్ గా బైక్ కాకుండా మన బైక్ లాకపోయి మాన్యువల్ పైకి లేపే మోడల్ ఉంది. ప్లస్ ఇందులో మనం మినీ ట్రాక్టర్లకు ఉంది, పెద్ద ట్రాక్టర్లకు ఉంది. పెద్ద ట్రాక్టర్ మోడల్ ధరలు ఎంత ఉన్నాయి? పెద్ద ట్రాక్టర్ లో వచ్చేసి 1,75,000 ఉంది. ఇంత ముందుకు 1,68,000 ఉన్నది. ఇప్పుడు 1,75,000 రేట్లు పెరిగినాయి. మినీ మోడల్ లో వచ్చేసి కూడా 1,35,000 నుంచి 1,40,000 లో ఉన్నాయి. బైక్ మోడల్ లో వచ్చేసి మామూలు లాకెళ్ళి ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ లో నడిపించుకోవాలన్న వాళ్ళు కూడా 1,25,000 నుంచి 1,28,000 1,30,000 వరకు ఉన్నాయి. మామూలు మాన్యువల్ గా మనం చేతితో లేపుకోవాలనుకున్నప్పుడు 1,10,000 నుంచి 1,15,000 కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది మిషన్ ఒక్కొక్కటి? మిషన్ వెయిట్ వచ్చేసి పెద్ద మోడల్ వచ్చేసి 600 నుంచి 650 కేజీల మధ్యన ఉంటది. దానికంటే చిన్న మోడల్ వచ్చేసి దాదాపు ఒక 400 నుంచి 450 ఉంటది. బైక్ మోడల్ లో వచ్చేసి కూడా 300 నుంచి 350 ఉంటది. ఇంకా చిన్న మోడల్ వచ్చేసి 200 నుంచి 250 కేజీలు. మనం చెప్పిన వెయిట్లలో ఒక 10-20 కేజీలు అటు ఇటు కూడా ఉంటది మనం ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు మనం నడిపించేటప్పుడు అసలు దీన్ని నడిపించే విధానం ఎట్లా? అసలు అంటే పైపులు ఎట్లా కింద నుంచి పైకి ఎట్లా గుంజాలి, ఎట్లా ఉంటుంది దీని సిస్టమ్ మొత్తం? దీనికి ఏమన్నా సార్ సింపుల్ ఒకటే, ట్రాక్టర్ పీటీఓ దీనికి మామూలు మనం రోటోవేటర్ తగిలిచ్చి పీటీఓ జాయిన్ చేసిన తర్వాత దీనికి కేసింగ్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ పైకి ఎట్లా లేపాలనేది 5 సైడ్ లివర్ ఉంటది. మళ్ళీ ఎలా దింపుకోవాలనేది కూడా దాంతో లేపినా ఎట్లనో దింపడం కూడా అట్లే ఉంటది. దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ లో వచ్చేసి మనకు ఒక లివర్ ఆప్షన్ ఉంటది. అంటే ఈ వైర్ కు సంబంధించి పైకి లేపడానికి కిందికి దించడానికి. ద్వారా మనకు ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు మన కంపెనీ దగ్గరికి పిలిపించి వాళ్ళకి 1కి 10 సార్లు వాళ్ళకి డెమో చూపించి ఇది ఈ విధంగా ఉంటది, ఇది లెగ్ ఇక్కడ గ్రీస్ కొట్టాలి, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలి, ఇప్పుడు కేసింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా లేపాలి, తర్వాత మోటార్లు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా తీయాలని మనం క్లియర్ వాళ్ళకి డెమో ఇస్తాం. రైతులకు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకైతేనేమో ఎవరు అడగరు, డైరెక్ట్ వస్తారు తీసుకెళ్తారు. ఈ రోజు సిరిసిల్ల జిల్లా నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చి సిద్దిపేట జిల్లా నుంచి కూడా రైతులు తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే వాళ్ళకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకు. అనుభవం ఏంటంటే మాకు కొంచెం నేర్పించండి అంటారు. మా దగ్గరికి రండి సార్, మీకు 1కి 10 సార్లు నేర్పిస్తాము, మీ అంతటా మీరు ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నా కానీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మనం ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు కేసింగ్ అని చెప్తారు కదా, ఎన్ని స్టెప్లు వస్తాయి? కేసింగ్ మొత్తం వచ్చేసి 4 కేసింగ్లు ఉంటాయి. దాదాపు 25 ఫీట్ల హైట్ ఉంటది. పైపులు కూడా మనకి ఎన్ని ఫీట్ల పైపులు? మనం దాదాపు 20 ఫీట్ల పైపులు మన తెలంగాణ ఆంధ్ర వరకు 20 ఫీట్ల పైపులు 2 ఇంచుల కప్లింగ్ అయినా సరే 2.5 ఇంచుల కప్లింగ్ అయినా సరే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ కేసింగ్ కూడా 25 ఫీట్లు కేసింగ్ కూడా 25 ఫీట్లు ఇచ్చినాం మనం. కేసింగ్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? నెంబర్ 1 హై క్వాలిటీ టాటా ఐరన్ వాడతారు, జిందల్ వాడతారు. క్వాలిటీ విషయంలో కానీ, లేజర్ కట్ విషయంలో కానీ, గేర్ బాక్స్ విషయంలో కానీ, దానికి వచ్చే లోపల గేర్ విషయంలో కానీ, మనము పీటీఓ జాయింట్ సంబంధించి గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ గేర్ బాక్స్ కూడా వీళ్ళు సొంతంగానే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. మనం దాదాపు 100 కొద్ది మిషన్లు ఇచ్చినాం. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం రాలే, చాలా మంచిగా నడుస్తున్నాయి. తీసుకున్న రైతులే మేము లోకల్ వేరే కాడ తీసుకున్నాం, అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, మన దగ్గర తీసుకున్న రైతులు కూడా వేరే వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ చెప్పడము చాలా బాగా రెస్పాన్స్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంది మనకు. ఇప్పుడు రోజుకి ఎన్ని గంటలు నడిపించచ్చు? ఇట్లా నాన్ స్టాప్ 24 గంటలు నడిపిస్తే ఏం కాదు, మీ ఓపిక అంటే రైతు ఓపిక, వాళ్ళ ఇష్టం అది. ఇది ఇప్పుడు వ్యాపార రీత్యా కూడా చాలా మంది తీసుకుంటారు. ఎట్లా అంటే పైపులు కూడా విక్తే ఎంత ఎట్లా తీసుకుంటారు? పైపు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక విధంగా ఉంటది. ఈ పైప్ ఎత్తినప్పుడు 100 తీసుకుంటారు, దించినప్పుడు 100 తీసుకుంటారు. కొంతమంది పైప్ ఎత్తినప్పుడు దించినప్పుడు 150 తీసుకుంటారు. వాళ్ళ ఏరియాల డిమాండ్ బట్టి ఎత్తి దించినప్పుడు 100 తీసుకుంటారు. ఎక్కువ పైపులు ఉంటే ఒక విధంగా, తక్కువ పైపులు ఉంటే ఒక విధంగా, ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరు పోవడానికి వాళ్ళ యొక్క డిస్టెన్స్ బట్టి రకరకాలు ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అని చెప్పలేదు. ఎంత మంది అవసరం ఇది పని చేయాలంటే? ఒక్కరు సరిపోతారు. డ్రైవర్ ఉంటే ఇంటి ఆయన ఒకరు, డ్రైవర్ ఒకడు, అంతే. ఇంటి ఆయన డ్రైవర్ వచ్చేసి ఆపరేట్ చేస్తాడు, ఇంటి పర్సన్ వచ్చేసి పైపులు వీకినప్పుడు పట్టుకొని ముందరికి వెళ్ళిపోతా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ కూడా మనం పైపుల సైడ్ కూడా మనం తీసి పెట్టుకోవచ్చు. మనం క్రితం మనం ఆల్రెడీ రైతులకు సంబంధించిన డెమో వీడియోలు కూడా మనం చేస్తాం, ఎట్లా నడుస్తుంది, ఎట్లా లిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఆ వీడియోలు కూడా మన దగ్గర ఛానల్లో ఉంటే రైతులు కూడా చూడొచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది లిఫ్టింగ్ పైకి కిందికి వచ్చినప్పుడు ఈ వైర్ ఉంటది కదా, ఈ వైర్ ఎట్లా ఏ క్వాలిటీ ఇస్తారు? ఫుల్ హెవీ క్వాలిటీ ఉంటుంది. మామూలుగా మన కరెంట్ సంబంధించిన మెయిన్ వైర్ ఏది ఉంటుందో హెవీ క్వాలిటీలో అదే యూజ్ చేస్తాము. ఎన్ని మీటర్లు ఉంటుంది వైర్? వైర్ వచ్చేసి దాదాపు మనకు 60 ఫీట్లు ఇస్తాము. 60 ఫీట్లు ఇస్తాం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ, ఇండియా మొత్తంలో కానీ మన పంజాబ్ కంపెనీ అనేది చాలా నెంబర్ 1. మనకి ఇంకా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 4 సైడ్లు 4 జాకీలు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. జాకీలు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక పొలంలో తీసుకుపోయి పెట్టుకున్నాం, ఒక పక్క కిందికి దిగుడు కొంచెం ఎత్తుంది,
ఇక్కడ ఉన్న జాక్ ఏంటంటే మనం తిప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంది ఈ జాక్. ఈ జాక్ మనం తిప్పుకోవడం ఏంటంటే పైకి కిందికి మనం ఎటైనా సరే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకోవచ్చు మనకి ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో కూడా వీల్ మోడల్ ఉంటుంది, అంటే ట్రాక్టర్ పీటీఓ పెట్టుకొని గుంజుకోవేటట్టు. ట్రాక్టర్ పీటీఓ మోడల్ కూడా మన ఇంజన్ ఆపరేటెడ్ ఉంటుంది, అది కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. కాకపోతే మన ఏరియాలో ఏంటంటే రోడ్డు రవాణా అనేది తక్కువ ఉంటది. అట్లా ఆ మిషన్ కి ఏంటంటే పొలం అనేది సాఫ్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ట్రాక్టర్ పొజిషన్ దాని మీద ఉన్నట్టు అయితే ఇంజన్ ఆపరేటర్ అని నడుస్తుంది. అది తక్కువ వెళ్తాయి ఆ ఏరియాలో, మన దగ్గర సంబంధం లేదు, అట్లా సంబంధం ఉండదు, ఓన్లీ ఇంజన్ తోనే సంబంధం ఉంటుంది. దాంట్లో ఇంజన్ ఇస్తారు, అదే ఇంజన్ జస్ట్ లాక్ వెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకోవడము డీజిల్ ఇంజన్ తో నడుస్తుంది మనకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మోడల్ లో మనకి బేరింగ్ కూడా ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం దీనికి? దాదాపు దీనికి వచ్చేసి ఒక 14 నుంచి 18 బేరింగ్ లాగా అప్రాక్స్ ఉంటది. ఓకే, బేరింగ్ కూడా మంచి హెవీ క్వాలిటీ ఉంటుంది. రైతుకి ఈజీ మెయింటెనెన్స్. దీంట్లో ఒకటే ఆయిల్, గ్రీసు. ఈ వైర్ లో కూడా గ్రీస్ అంతే. దీని మీద ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు, గ్రీస్ వేసుకోవచ్చు. గేర్ బాక్స్ లో కూడా ఆయిల్ మొత్తం గ్రీస్ ఉంటుంది, ఆయిల్ కూడా ఉండదు గేర్ బాక్స్ లో. కేసింగ్ లకు మనకు మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు రైతులు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క కేసింగ్ పైకి లేపినప్పుడు గ్రీస్ పూసుకోవాలి. ఒక 2-3 సార్లు పైకి కిందికి నడిపించినప్పుడు ఏమైంది అంటే దాని యొక్క మొత్తం ఏదైనా ఉన్నా కానీ లైట్ గా ఏదన్నా మొత్తం పైకి కిందికి ఫ్రీ అనేది ఉంటది. తద్వారా రైతులకు మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉంటది, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, చేతులు ఇరితాయని ఉండదు, కాళ్ళు ఇరితాయని ఉండదు, ఎటువంటి ప్రమాదం అనేది ఈ మిషన్ ఉండదు. మన కేసింగ్ పైకి లేపినప్పుడు ఒక దిక్కు వంగిపోవడము, ట్రాక్టర్ ఇంకా లేవడం అట్లానే ఉండదు. మార్కెట్ లో వేరే కంపెనీలు అయితే లో క్వాలిటీ ఉండి బెండ్ అయితే వేస్తారని చెప్పేసి మన క్వాలిటీలో అట్లా ఉండదు, ఫుల్ హెవీ ఇస్తాం గేజ్. దానివల్ల ఇప్పుడు మేజర్ గా బోర్ లిఫ్టింగ్ పైప్ తీయాలంటే స్టాండ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దానికి సంబంధించి 4 కేసింగ్ కూడా పైన కిందకి అంత ఇంపార్టెంట్. అంత ఆ కేసింగ్ కూడా హెవీ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా మన ఆశీర్వాద రాడ్లు వేసుకొని మన దగ్గర ఇంత ముందుకు తీసుకున్న రైతులు కూడా దాంతో తీస్తున్నారు. ఎట్లా తీస్తున్నారు అంటే క్వాలిటీ హెవీ ఉంది, బెండ్ అవుతలేదు కాబట్టి వాళ్ళని ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా తీస్తున్నారు. ఇప్పుడు కేసింగ్ పెట్టి పైకి లేపినప్పుడు పైపులు ఎప్పుడన్నా లూజ్ అయ్యి రప్పున మళ్ళీ లోపల కింద పడితే ఏమైనా ప్రమాదం ఉండే? అట్లా పడిపోయినా కానీ తీసుకోవచ్చు, 99% పోదు. అక్కడ ఉన్న లోపల వాళ్ళు పైపులు తయారీ కంపెనీ వాళ్ళు బాగాలేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. కానీ అట్లా ఊడిపోయి పడినప్పుడు కూడా ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా మన ఈ మోడల్ కి వచ్చేసి డబుల్ పుల్లీ డబుల్ బెల్ట్ హెవీ మోడల్ ఇది. ఇప్పుడు ఫుల్లీ అప్డేటెడ్ సిస్టమ్ ఇది. దీని వల్ల ఏంటంటే ఎంత లోడ్ ఉన్నా సరే కానీ ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా మనకు ఆశీర్వాద రాడు తీసుకొని రైతులకు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు అయితే మంచిగా తీస్తారు. మన వికారాబాద్ జిల్లాలో కానివ్వండి చెప్పండి, మనం ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వెళ్ళి చూసినాము. ఆ యొక్క యువ రైతు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మామూలుగా మోటార్లు వీక్తున్నాడు, దానికి ఆశీర్వాద రాడ్లు వేసి ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా 1000 ఫీట్లు కానీ 1200 ఫీట్లు కానీ 800 ఫీట్లు 600 ఫీట్ల లోతుల మోటార్లు ఒక 4 సంవత్సరాల 3 సంవత్సరాల కింద ఇరకబట్టిన మోటార్లు కూడా తన యొక్క తెలివితేటలతోటి ఆ రాడ్లతో కూడా మోటార్లు బయటకు తీస్తున్నాడు. ఇది దీని పనితనం. ఇప్పుడు మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో కొనవచ్చా రైతులు? 365 రోజులు మన దగ్గర స్టాక్ రెడీ ఉంటుంది. ఈ రోజు ఉంది, ఈ రోజు లేదంటే సీజన్ టైమ్ లో కొంచెం అందుబాటులో లేకపోతే కొద్ది టైం పడుతుంది, కానీ మినిమం 365 ఎనీ టైం స్టాక్ ఉంటుంది మన దగ్గర. ఈఎంఐ సదుపాయం లేవన్నా? ఈఎంఐ లో కూడా మన దగ్గర బోర్ లిఫ్ట్ మిషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. బజాజ్ ఈఎంఐ ఇస్తాము. రైతుకి కావాల్సి ఉంటే పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డు మెసేజ్ చేయండి, మా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీస్ తో సివిల్ చెక్ చేపిస్తాము. లిమిట్ వచ్చిందంటే వచ్చి ఒక ఫోటో దిగండి, తర్వాత మిషన్ తీసుకెళ్లొచ్చు. మరి చూసిన రైతు సోదరులారా, మరి ఇది రోజు ఈ వీడియోలో మరి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో తయారు చేసినటువంటి పంజాబ్ కంపెనీకి సంబంధించిన బోర్ లిఫ్టింగ్ యంత్రాల యొక్క పనితీరు, దీన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే మరింత సమాచారం కొరకు బీపీఆర్ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ నల్గొండని సంప్రదించండి. మన వీడియో పైన మొబైల్ కాల్ చేసి సమాచారం కూడా పొందొచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. నిత్యం నాణ్యమైన వ్యవసాయ సమాచారం కోసం శివ అగ్రిటెక్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. ధన్యవాదాలు. జై